ਅਕਾਲ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਈ-ਕਮਰਸ ਭਾਗ ਦੂਜਾ ਦਾ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਵੇਜ਼ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਪਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਮਿਸਟਰਸ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਰਟੌਲ। ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਤੇ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਵੇਜ਼ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ। ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ कनैक्शन कायम कर सकते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स मैं लिखिया है स्क्रीन पर, जिमें डायलअप कनैक्शन है, DSL केबल, वायरलैस है, सैटेलाइट कनैक्शन है ना, सैलूलर कनैक्शन हुंदा है जिहड़ा। इन्हां दे नाल असीं इंटरनेट की सहूलत जिहड़ी हैगी आ वो लै सकते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इन्हां सारियां जिहड़ियां सुविधावां हैगियां इन्हां नूं ही असीं वन बाय वन इस वीडियो विच स्टडी करांगे। सो आओ चलते हैं अपने टॉपिक वाल। सब तो पहला असी ये जानिए कि मीनिंग ऑफ इंटरनेट कनैक्टिविटी या मीनिंग ऑफ इंटरनेट कनैक्शन की हुंदा है। इंटरनेट की है बेसिकली, इंटरनेट एक टैक्नीक हैगी है जिसनों कोई भी संस्था यूज़ कर सकती है, कोई भी व्यक्ति यूज़ कर सकता है। कादे वास्ते? किसी भी समय ते इंटरनेट दियां सेवावां जदों असीं लैणियां है उहदे वास्ते सानू इंटरनेट कनैक्टिविटी की जरूरत पैंदी है। एग्जाम्पल लै लो तुसी, जिवें किसी ने पानी का कनैक्शन लेना है ना, पानी का बिजली का किसी भी संस्था ने लेना है तो उहदे वास्ते सानू एक संस्था जिवें मान लो बिजली की जिहड़ी सहूलत दिंदी है संस्था, ठीक है, उहदे तो जाके सानू वो कनैक्शन लेना पैंदा, उस तो बाद असी बिजली का फायदा लै सकते हैं। सो सेम इज़ द केस विद इंटरनेट ऑल्सो। इंटरनेट की सेवा नू लैन वास्ते सानू एक संस्था हैगी है जिसका नाम है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP जिसनों असीं कहने आ। सानू उन्हां दे नाल संबंध स्थापित करना पैंदा है ते उत्थों सानू इंटरनेट का कनैक्शन लेना पैंदा है। सो हुण असीं अगे पढ़दे हां कि वो किहो जे वेज हैगे आ, किहड़े तरीके हैगे आ जिन्हां दे नाल असीं इंटरनेट कनैक्शन जिहड़ा इस्तेमाल कर सकदे आ। स्क्रीन ते मैं 6 वेज लिखे आ। पहला हैगा डायलअप कनैक्शन, सैकेंड इज़ DSL, दैन केबल, उस तो बाद हैगा वायरलैस, ठीक है, फिफ्थ हैगा सैटेलाइट ते सिक्स्थ हैगा सैलूलर। इन्हां सारियां नूं असीं इस वीडियो च वन बाय वन स्टडी करन लगे। सब तो पहला कनैक्शन जिहड़ा हैगा है डायलअप। डायलअप देखो कि कनैक्शन हुंदा है, नाम तो ही सानू क्लीयर हो रहा है कि किसी चीज़ नूं किसी नंबर नूं डायल करना, ठीक है। सो इंटरनेट दी सेवा लैण लई ये सब तो कह लो कि पुरानी ते आसान तकनीक हैगी है। इस दे विच की कीता जांदा है कि एक टैलीफोन नंबर जिहड़ा हैगा है ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ISP प्रोवाइड करता, ISP संस्था ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ प्रोवाइड करती है इंटरनेट सेवा लैਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹ डायल करना ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ डायल ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟਾਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਗਨਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਟਾਵਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਗਨਲ ਉੱਥੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ISP ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ISP ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ 10 ਸੈਕਿੰਡਸ ਜਾਂ ਸਪੀਡ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੇਖੋ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਡਮ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਡਮ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਐਨਾਲੌਗ ਤੇ ਐਨਾਲੌਗ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੋਡਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਗਨਲ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮੋਡਮ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੋਡਮ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਗਨਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟਾਵਰ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਾਵਰ ਬਣੇ ਆ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੇ। ਸੋ ਟਾਵਰ ਜਦੋਂ ਅਪਰੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ISP ਨੂੰ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਿਗਨਲ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਸ ਦ ਫਰਸਟ ਟੈਕਨੀਕ ਆਫ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਥਰੂ ਡਾਇਲਅਪ। ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਹੈ DSL, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਇਸ ਦਾ ਹੈਗਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਲਾਈਨ। ਇਹ ਟੈਕਨੀਕ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਟੈਕਨੀਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਟੇ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਡਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਡਮ ਵੈਸੇ ਡਾਇਲਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਡਾਇਲਅਪ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਇਲਅਪ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ
ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕਾਲ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ DSL ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ DSL ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਸਪੀਡ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਡਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ DSL ਮੋਡਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਪਲੱਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਫੋਨ ਪਲੱਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਥਰਡ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕੇਬਲ। ਕੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਘਰੇ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ TV ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਕੇਬਲ ਵਾਇਰਸ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸੇ ਕੇਬਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਥਰੂ ਦ ਕੇਬਲ ਦੈਟ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਕੇਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਥਲੀ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੰਥਲੀ ਭੁਗਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੇਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕੇਬਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਝ ਲਾਭ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਲਿਖੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਪੀਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਤਕਨੀਕ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਥਰੂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿਗਨਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸਿਗਨਲ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਅਸੀਂ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਫਾਈ ਦੇ ਥਰੂ ਜੇ ਭੇਜਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਵਾਇਰਲੈਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਈਫਾਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਫਾਈ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਇਰਲੈਸ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੇਬਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਇਰਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੈਟਵਰਕ ਨੋਡਸ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲੈਸ ਡਾਟਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਡਰਨ ਯੁੱਗ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਤਕਨੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਇਰਲੈਸ ਹੀ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਵਾਇਰਲੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈਪਟਾਪ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਈਫਾਈ ਪਾਸਵਰਡ ਲਗਾ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਪਸ ਹੈਗੇ ਆ ਵਾਇਰਲੈਸ ਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਲੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਏਰੀਆ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਡਿਫਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਰਕਲ ਬਣਿਆ ਹੈ ਵੇਖੋ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ WPAN, ਇਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਵਾਇਰਲੈਸ ਪਰਸਨਲ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ। ਪਰਸਨਲ ਕੀ ਹੈ? ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ WPAN। ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਵੱਡੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਜਿਵੇਂ WLAN ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ WLAN ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਏਰੀਆ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ WMAN ਮਤਲਬ ਵਾਇਰਲੈਸ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈਗਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵਾਇਰਲੈਸ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਇਰਲੈਸ ਵਾਈਡ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੈਟੇਲਾਈਟ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਹਿ ਲਓ ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ, ਪਰ ਇਹ ਬਾਕੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿਗਨਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੇ ਥਰੂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਿਗਨਲ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਗਨਲ ਆ ਰਹੇ ਆ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ, ਤੇਜ਼ ਚੱਲੂਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਿਗਨਲ ਵੀਕ ਆ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਸਿਗਨਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਮੌਸਮ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਬਾਹਰ ਮੀਂਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਨਾ, ਬੱਦਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੇ ਸਿਗਨਲ ਇੰਨੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਕਨੀਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਫ ਵੀ ਕੰਪੇਅਰ ਦਿਸ ਟੈਕਨੀਕ ਟੂ ਡਾਇਲ ਅਪ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਹੈਗਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੈਲੂਲਰ। ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਤਕਨੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 4G ਮੋਬਾਈਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। 4G ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਰਤਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰਸਨਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈਟਵਰਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਫਾਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਈਫਾਈ ਦੀਆਂ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਥਰੂ ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਜ਼ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਨੈਟਵਰਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਲੈਂਡ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੀਚੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਸੈਲੂਲਰ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਪੂਰੇ ਲੈਂਡ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਕਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਸ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟਾਵਰ ਬਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬਲੈਕ ਡਾਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਟਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਫੋਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਲ ਸਾਈਟਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲ ਸਾਈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲੂਲਰ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? GSM, CDMA, LTE ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਟੈਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੈਲਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੈਲਸ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਹਰੇਕ ਸੈੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਨ ਸਟੇਸ਼ਨ। ਮੇਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਵਰ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਟਾਵਰ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟੋਪੋਲੋਜੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟਾਰ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਮੈਸ਼ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।